آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آخر صبر اور دانش مندی ضروری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور اور مستقل امن کے لیے پر امید ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو انٹرویو، کہا کہ امن آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے صبر، دانش مندی اور مشکل حالات میں فیصلے کرنے کی صلاحیت چاہیے۔ ہم اب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا ایک اور دور ہو اور دیر پا امن قائم ہو سکے۔ دنیا بھر میں پاکستان کو ایک ایماندار، ثالث اور ایسے ملک کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے جس پر عالمی قیادت کو مکمل اعتماد ہے۔ یہ ہمارا سنہری وقت ہے۔ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو دنیا جنوبی ایشیا میں ایک بڑی تباہی دیکھ سکتی تھی۔ شاید کوئی زندہ نہ بچتا جو یہ بتا سکتا کہ ہوا کیا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا کر رہا ہے جس میں قائداعظم تحریک طالبان پاکستان BLA اور دیگر گروہ شامل ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی ہماری مجبوری ہے۔ ہمارے معصوم لوگ مارے جا رہے ہوں تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں؟ یہ جنگ ہم صرف پاکستان نہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران۔ تہران میں مسلسل اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محسن نقوی کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے تنازع کے حل کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی سرزمین ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دینے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ایران خطے کے اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ اور پائیدار تعلقات چاہتا ہے۔ محسن نقوی کی ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر کالباف سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ باقر کالباف نے پاکستان کی جانب سے ایران کی حمایت اور حالیہ کشیدگی کے دوران تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ عراق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کے علاقائی مشاورتی فورم سے متعلق امور بھی زیر غور ہیں۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل اور دیگر کثیر الجہتی سفارتی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکی تحویل میں لیے گئے جہازوں سے 20 ایرانی اور 11 پاکستانی مسلحوں کی واپسی میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی امور پر قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو جلد مصر کے دورے کی بھی دعوت دے دی۔ آباد میں پسند کی شادی اور گھروں کو آگ لگانے کی مبینہ واقعے میں نیا موڑ سامنے آ گیا ہے۔ میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد لڑکی کے والد رفیق چنا کا ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا جس نے معاملے کو بالکل نیا رخ دے دیا ہے۔ ویڈیو بیان میں لڑکی کے والد رفیق چنا نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر محض 14 سال ہے اور یہ مبینہ شادی سندھ چائلڈ میرج ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ والد کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے ان کی 14 سالہ بیٹی سدرا اور 4 سالہ معصوم بچی اقصیٰ کو اغوا کیا۔ رفیق چنا نے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ اغوا کاروں نے قانون کی گرفت اور سزا سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا اور اپنے گھروں کو خود آگ لگائی تاکہ کیس کو پسند کی شادی کا رنگ دیا جا سکے۔ لڑکی کے والد نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ واقعے کا فوری نوٹس لے کر ان کی دونوں بیٹیوں کو بحفاظت بازیاب کرایا جائے۔ سدرا 4 سالن جی اقصیٰ اغوا کرے حسن برڑو ऐं मलार बुरड़ो। असां अॻुवा मामले जी हद जे थाणे ते FIR दाख़िल करे घर हलिया आयासीं। हसन बुरड़े जी न्याणी सिदरा सां कोर्ट में निकाह कयो आहे। जॾहिं त मुंहिंजी न्याणी सिदरा जी उमिरि 14 साल आहे। पाकिस्तान जे आइन ऐं कानून मुताबिक़ 14 सालनि जी छोकिरी जो निकाह गैर कानूनी आहे। वज़ीर आला खे अपील थो कयां, सिंध IG खे, ख़ुदा रा मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। برطانیہ میں پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کی معروف شخصیات نے میئر کونسلر ماجد حسین کے میئر پارلر کا دورہ کیا جہاں کمیونٹی رہنماؤں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس موقع پر اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات، کمیونٹی ویلفیئر اور چیریٹی سرگرمیوں پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ چیئرمین OPWC نعیم نقشبندی، مرکزی صدر حاجی عابد حسین اور ڈائریکٹر AIHL نعیم طاہر سمیت دیگر کمیونٹی رہنماؤں نے میئر کونسلر ماجد حسین کے میئر پارلر کا دورہ کیا ہے۔ مہمانوں کو میئر آفس کے مختلف شعبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایک کشمیری پاکستانی کا میئر بننا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں مختلف شعبۂ زندگی میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے میئر ماجد حسین کی سماجی خدمات کو بھی سراہا ہے۔ میئر ماجد حسین نے کمیونٹی رہنماؤں میں اعزازی اسناد بھی تقسیم کی ہیں جبکہ مہمانوں نے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کامیابیوں کو سراہا ہے۔
ज़राई शोबे में जिद्दत और बरामदात के फ़रोग़ के लिए मुल्तान में मैंगोर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। सेशन में किसानों और माहिरीन की जानिब से आम की पैदावार और मेयार को बेहतर बनाने के लिए जदीद तरीके भी सिखाए गए हैं। इस वर्कशॉप में आम की फसल को कीड़ों और मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए हैगिंग टेक्निक के हवाले से आगाही फराम की गई। माहिरीन के मुताबिक इस तरीक़ाकार से न सिर्फ केमिकल्स का इस्तेमाल कम होता है बल्कि आम का मेयार भी बैनुल अक़वामी मंडी के मुताबिक बेहतर हो जाता है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली का कहना था कि ज़राई तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है और ऐसे तरबियती प्रोग्राम किसानों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये जो सिस्टम है बैगिंग का, ये एक मेरा ख्याल जो इसको इस एंगल से हम देखते हैं कि जो हमने हाई टेक मार्केटिंग करनी है, जो प्रोड्यूस ले जानी है, जो हम अब इसकी ट्रेसेबिलिटी के और वो जो उसमें रेमनेंट्स रह जाते हैं पेस्टिसाइड्स के, तो वो उसको हैंडल करने के लिए बहुत सी टेक्निक। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नाजिश का कहना था कि हैगिंग टेक्निक माहौल दोस्त है और इससे कीड़े मकोड़ों से बचाव के साथ साथ आम की क्वालिटी भी बेहतर होती है। आज की बेसिकली जो हमारी एक्टिविटी है वो है मैंगो बैगिंग के हवाले से। तो इसमें यूनिवर्सिटी मुसलसल PhD को टेक्निकल सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और ये टेक का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि इससे बेसिकली हम क्या करते हैं कि मैंगो को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट तरह के पेस्ट और डिजीजेस से, और जो सनबर्न का इशू आता है जिसकी वजह से हमारे मैंगो की कॉस्मेटिक अपीयरेंस खराब हो जाती है, तो उसको ये सब क्या करता है, रोकता है। आम की फसल को वक्त से पहले शॉपर लगाने से आमों की क्वालिटी, रंग, खुशबू न सिर्फ अच्छी होती है बल्कि इसकी कीमत भी मुनासिब मिलती है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे प्रोग्राम मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। कैमरामैन दानिश के साथ अशरफ जावेद, ABN न्यूज़ मुल्तान। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों की सड़कें छोटी और दो रोया होने की वजह से हादसात मामूल बन गए थे, मगर अब इस देरीना मसले के हल होने के आसार नजर आने लगे हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मुस्तफा बुज़दार अपने इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान, जिसे अब दुनिया भर की माशी राहदारी समझा जा रहा है, यहाँ के सियासी, समाजी और अवामी हलकों की जानिब से एक देरीना मुतालबा सामने आता रहा है कि यहाँ की सड़कें मौत पान रही हैं। हर साल दहशतगर्दी से ज्यादा जानें रोड हादसात में ज़ाया हो जाती हैं, मगर अब इसका हल वफाकी हुकूमत की जानिब से 300 अरब रुपए से ज्यादा लागत से बनने वाले 4 रोया पाकिस्तान एक्सप्रेस वे सड़क देकर कर दिया गया है। इनके हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों तरह के लोगों को इसके ऊपर इंगेज किया गया। इसके ऊपर अवामी जो सफरी सहूलतें हैं जी, वो बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे होगी। ये 12 घंटे का जो सफर है वो तकरीबन 8 घंटे में मुमकिन हो सकेगा। हाब से लेकर बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन तक 812 किलोमीटर की इस सड़क को दौरे जदीद के तकाजों के मुताबिक दुश्वार गुजार इलाकों को हमवार करके बनाया जा रहा है ताकि मौसमी तब्दीलियों के बायस सड़क की बंदिश और हादसों से बचा जा सके। प्रोजेक्ट का एक खास हिस्सा जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स, फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स और टेक्निकल सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनको भी हमने इसमें रोजगार देने का इसमें एक मखसूस हिस्सा हुकूमत की तरफ से हम पे आयद है कि ये हमने शामिल करना है। इस सड़क की तामीर से मुल्हिका इलाकों के शहरी काम के मयार और इस सड़क की वसअत से न सिर्फ सराहते हैं बल्कि उनका कहना है कि सड़क की तामीर की शुरुआत से ही मकामी अफराद को रोजगार मिलना शुरू हो गया, जो कि मजीद बेहतर हो जाएगा। पहले ये रोड सिंगल था, इस पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा जो ये रश है ज्यादा है। ये पहली बार है कि बलूचिस्तान में नेशनल हाईवे बन रहे हैं। ये तकरीबन कराची से चमन तक 800 किलोमीटर समथिंग है। मकामी लोग जो है वो इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। इस सड़क की तामीर से जहां सूबे को दीगर सूबों से जोड़ा जाएगा, वहीं इस राहदारी से दीगर मुल्कों की भी कारोबारी सरगर्मियां यहां से शुरू हो जाएंगी। अवामी हल्के इसे विभाग की हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए तोहफा करार दे रहे हैं। कैमरामैन एजाज अहमद के साथ मुस्तफा बुज़दार, कोज़क टॉप, चमन, बलूचिस्तान। कोयटा में नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए सूबे का सबसे बड़ा बिजनेस स्किल मुकाबला शुरू हो गया है, जिसमें बलूचिस्तान भर से 600 नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानिए मुस्तफा बुज़दार की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में यूथ सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुनक्किद होने वाले इस मुकाबले में नौजवान कारोबारी आइडियाज, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और दीगर जदीद महारतों का मुशाहरा कर रहे हैं। शुरका को मुख्तलिफ जामियात और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए मुंतखब किया गया है। मुझे लगता है मेरी चीज़ें जो है ना वो ऐसी है कि उसको जो है ना दुनिया पसंद करे और वो दुनिया भर के लोग जो है ना वो ख़रीद सकें। तो मेरे जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना आइडिया इधर इतने बड़े प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। इनसे हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। हम अपने आइडियाज़ को आगे पॉलिश भी कर सकते हैं, इनको बेटर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं या खुद अपना बिजनेस चला सकते हैं। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर यूथ अफेयर इलियास बलोच का कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवानों को बाख्तियार बनाना सूबाई हुकूमत की तरजीह है ताकि नौजवान मुस्तकबिल में सूबे की क़यादत संभाल सकें। इसमें बलूचिस्तान भर से टोटल 500 बच्चे बच्चियों ने शिरकत की है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की जो यूथ है
اس کو انٹرپرینیورشپ کی طرف لے آئیں, ان کو سیلف امپلائمنٹ کی طرف لے آئیں. مقابلے میں کامیاب ٹیم کو 3 لاکھ روپے نقد انعام اور ٹرافی دی جائے گی, جبکہ رنر اپ ٹیموں کو 2 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. انفرادی کیٹیگریز میں بھی نمایاں کارکردگی دکھانے والے نوجوانوں کے لیے خصوصی نقد انعامات رکھے گئے ہیں. کیمرہ مین اعجاز احمد کے ساتھ غلام مصطفیٰ بزار, ABN نیوز, کوئٹہ. دنیا بھر میں کتب بینی کے رجحان میں کمی آ رہی ہے. پاکستان میں بھی لائبریری کلچر تقریباً ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. ایسے میں چند افراد ایسے بھی ہیں کہ کتاب کے مطالعے کو فروغ دینے کے لیے مفت کتب بانٹتے ہیں تاکہ علم کی دوری کے اس اندھیرے میں علم کی شمع جلائی جا سکے. 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 75% حصہ کتب بینی سے دور ہے. صرف 9% افراد روزانہ کی بنیاد پر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. ملواتے ہیں آپ کو انم سیف سے, ایک ایسی خاتون جو لا علمی کے اس اندھیرے میں کتابوں سے شمع جلا رہی ہیں. جب ہم لوگوں نے اپنی فاؤنڈیشن سٹارٹ کی تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ معاشرے کے اندر بہت کم رجحان ہو گیا ہے کتابیں پڑھنے کا, اور جس طبقے کو ہم لوگ جو ہے وہ کیٹر کر رہے ہیں یا جن کو کتابیں ہم لوگ دیتے ہیں, وہ بچے اس طرح کے ہیں کہ ان کو ایک تو نہ گھروں سے اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کتابیں ہوں, اور وہ جس انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ ان کو کتابیں جو ہیں جو ان کے یوز کی ہیں وہ ملیں. جو کتابیں ان کو ایک اچھا شہری بناتی ہیں, اخلاق سکھاتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتی ہیں, ایک اچھا شہری بننے کے لیے جو انکلائن کرتی ہیں, ان کا رجحان بہت کم ہے, جو کہ انفارچونیٹلی پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ بچے جو کہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, کتاب سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی سوچ جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے. یہ ان بچوں کے اندر بہت کم ہے جو کہ دوسری چیزوں اور ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے حکومتیں اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہی ہیں, اور وہ اس چیز کے لیے کام نہیں کر رہی ہیں کہ کتاب جو ہے وہ سستی ہو, ایکسیسیبل ہو سب لوگوں کے لیے. لائبریری کارنرز جس طرح ہم لوگ اگر ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہو کے یہ کام کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ گورنمنٹس. سو وہ اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے اس شوق کو, پیپر کی کاسٹ کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ ایک کتاب جو پہلے کبھی 300-400 روپے میں مل جاتی تھی وہ اب 1000 روپے میں 1200 روپے میں ملتی ہے. ایچ چائلڈ شوڈ بی امپاورڈ ود دا بک, with the knowledge, they feel inclusive in the society, اور وہ ان بچوں سے اپنے آپ کو بالکل کمتر نہ سمجھے جن کے پاس سارے ریسورسز ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈوانسلی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. جس معاشرے میں کتابیں خاموش ہو جائیں وہاں سوچنے, سمجھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تبھی تو مستقبل کے ان معماروں کو کتابیں مہیا کر کے پیغام دیا جا رہا ہے, پڑھے گا پاکستان, کیمرہ مین جان جی کے ساتھ ارشد شاد, ABN نیوز, اسلام آباد. انمول اور پنکی کو ہیروئن نہ بنایا جائے, وہ زہر بیچنے والی خاتون ہے. منشیات والے معاملے میں کئی نام ہیں, ابھی نہیں لوں گا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام بیون کی میڈیا سے گفتگو, کہا کہ منشیات کے پورے نیٹ ورک کو نیست و نابود کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. منشیات ہر ملک کا مسئلہ ہے, پاکستان میں اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. کسی کا بچہ منشیات سے مرتا ہے تو کسی کو اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا. کسی منشیات متاثرہ بچے کی بحالی پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, پورا خاندان معاشی طور پر کمزور ہو جاتا ہے. اس کا چیلنج جو ہے یہ بہت خطرناک چیلنج ہے, بہت سیریس چیلنج ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ابھی تک اتنا سیریس نہیں لیا. ہم کا مقصد میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ڈرگز کے ایشوز ہیں. یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے, اس نیٹ ورک کو نیست و نابود کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کو ہم گلیمرائز نہ کریں اس کو, ٹھیک ہے. وہ ایک ڈرگ پیڈلر ہے, ڈرگ بیچنے والی ہے, زہر بیچنے والی خاتون تھی. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اگر آج کسی کا بچہ آج مر جاتا ہے تو وہ کسی کو لوگوں کو نہیں بلائے گا کہ جی یار میرے بچہ جو منشیات استعمال کرتا تھا وہ مر گیا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور یہ صرف ان کو پتہ ہے کہ جن کے بچوں کے ساتھ, جن کے پیرنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہے. چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملک میں ذی الحج کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان میں عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی. ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی ہے. اجلاس میں مرکزی زونل اور رویت ہلال کمیٹی کے ارکان, محکمہ موسمیات اور سپارکو ماہرین بھی شریک ہیں. اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں بھی زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے ہیں. کہ مختلف مقامات سے ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی, لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ 1 ذی الحجہ 1447 ہجری 18 مئی 2026 بروز پیر کو ہوگی,
और ईद उल अजहा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। सऊदी अरब में भी ज़िल हज का चांद नजर आ गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। फरीज़ हज की अदायगी 25 मई से शुरू होगी। 26 मई को हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अज़रबाईजान के तारीखी शहर ओल्ड सिटी बाकू का दौरा। मरीम नवाज ने कदीम सकाफत, तारीखी विरसे और दिलकश तर्ज तामीर का मुशाहिदा किया है। वज़ीर आला पंजाब को मकामी सतह पर तैयार किए गए कालीन का तोहफा मिला है। मरीम नवाज ने अंदरूनी शहर के रिवायती तंदूर पर रोटी भी खाई है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी की गवर्नर हाउस पेशावर में मुलाकात हुई है, जिसमें सूबे के अमन व अमान, CNG स्टेशन की बंदिश, गंदम की तरसील और दीगर अहम इंतजामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में CNG की बंदिश आइन की खिलाफ वर्जी है और इस फैसले से गरीब तबका शदीद मुतासिर है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब अगर राहदारी फराहम करे तो खैबर पख्तूनख्वा सिंध से गंदम हासिल कर सकता है, जबकि राहदारी ना मिलने के बायस सूबे को महंगे दामों में गंदम खरीदना पड़ रही है। उनके मुताबिक सिंध की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करने पर आमादा है। मुलाकात में बाबर सलीम सबाती, शफी जान और चीफ सेक्रेटरी भी शरीक थे। गवर्नर ने इस मौका पर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी तारीख में पहली बार साउथ एशिया कॉमनवेल्थ वीमेंस पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जो सूबे के लिए एक एजाज़ की बात है। मुलाकात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहों और मरात में इजाफे से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की है कि दीगर सूबों की पुलिस फोर्सेस की तनख्वाहों और मरात का जायजा लेकर सिफारिशात सूबाई हुकूमत को इरसाल की जाएं। वोटर की उम्र 18 से 25 साल करने के बयान से राना सनाउल्लाह का यूटर्न। कहा कि मैंने सिर्फ कहा था कि ये एक राय है, हुकूमती या सियासी सतह पर कोई ऐसी तजवीज़ से गौर नहीं है। जब राना सनाउल्लाह से पूछा गया कि ये किसकी राय है तो उन्होंने कहा कि राय तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई ऐसी सोच मौजूद नहीं है। सियासी इस्तेकाम के लिए तमाम जमातों को मिल बैठ कर आगे बढ़ना होगा। हुकूमत की तरजीह मईशत की बेहतरी और अवामी रिलीफ है। सियासी अख्तिलाफात अपनी जगह, मगर कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट और जमहूरी अमल के अंदर मौजूद है। साबिक अरकान पार्लियामेंट और उनकी फैमिलीज़ को ब्लू पासपोर्ट फराहम करने का ये मामला है। वफाकी वजारत दाखिला और सैनेट आमने सामने आ गए हैं। वजारत दाखिला की तरफ से ब्लू पासपोर्ट के इजरा में सख्ती के बावजूद सैनेट कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला साबिक अरकान पार्लियामेंट और उनकी फैमिली को ब्लू पासपोर्ट फराहम करने के हक में नहीं है। सैनेट कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास मंगल को तलब ब्लू पासपोर्ट जारी करने का एक निकाती एजेंडा से गौर आएगा। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद के एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की गई है। तरमीमी बिल के मुताबिक मुजवज़ा तरमीम के जरिए अरकान पार्लियामेंट को ब्लू पासपोर्ट का हकदार करार दिया जाएगा। बिल के तहत साबिक अरकान पार्लियामेंट, उनके शरीक हयात और बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट फराहम किया जाएगा। 28वीं तरमीम अब तक सिर्फ मफरूज़ों में है। आइन के मुताबिक जिस सूबे में गैस पैदा हो, पहला हक उसका है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं, रोड़े नहीं अटकाएंगे, लोगों को रोटी नहीं देंगे तो वो सड़कों पर आएंगे। एक तरफ हमारी गंदम शाट है, CNG भी बंद कर दी गई है। पंजाब से गंदम समगल होकर KP आती है तो महंगा आटा होता है। पंजाब को गंदम देने में मसला है तो राहदारी दे दें, सिंध से गंदम ले लेंगे। आइन में वज़ीर आला जितने वज़ीर रख सकते हैं उतने ही हैं। एक वज़ीर 10-10 वजारतें चलाए, ये भी एक बोझ है। मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने वफाकी हुकूमत से कि सूबे को CNG दी जाए। हमें गंदम के लिए जो है कम से कम वो जो मिडल मैन रिश्वत ले रहे हैं और चेक पोस्टों पर रिश्वत हो रही है वो ना हो। अगर पंजाब को बहुत ही तकलीफ है गंदम देने में तो हमें राहदारी दे दे, हम सिंध से गंदम ले आएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को इसके ऊपर दिलचस्पी लेनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं कल अगर वो रोड पे आएंगे फिर आप बोलेंगे ये लोग रोड पे क्यों आए हैं। जब आप उनको रोटी नहीं देंगे, उनका आटा महंगा होगा, उनके मसाइल होंगे, जब सुनने वाला कोई नहीं होगा तो लोग रोडों पे तो आएंगे। 28वीं तरमीम मैं समझता हूँ कबल वक्त है। जैसे ही ड्राफ्ट शेयर होगा, पार्टी की पार्लिमानी CC की मीटिंग पहले भी इसके ऊपर हुई है, अभी भी होगी, तो उसके बाद ये चीज़ हो सकती हैं। अभी तो मफरूज़ों पर बातचीत हो सकती है। वफाकी दारुल के मारूफ 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस में अहम कानूनी पेशरफ सामने आई है। 20 अपार्टमेंट सब लीज होल्डर की इंट्रा कोर्ट अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनास पर मुश्तमिल होगा, जो कि इन अपीलों पर समाअत करेगा। अपील कुनिंदगान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सब लीज के तहत हासिल किए गए
ان کے تمام حقوق کو قانونی اور جائز اور مؤثر قرار دیا جائے۔ درخواست گزاران نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ سی ڈی اے کو اپارٹمنٹس پر ان کے پرامن قبضے اور رہائش میں کسی بھی مداخلت سے روکا جائے۔ انٹرا کورٹ اپیلوں میں سنگل بینچ کے فیصلے کے پیراگراف نمبر 30 کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ IMF کے بجائے مقامی وسائل پر انحصار کیا جائے، بد امنی کی وجہ سے طالب برادری خوف کا شکار ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا عارف حبیب کی جانب سے دیے گئے سہرانے میں گفتگو۔ JUI طالب برادری کے ساتھ کھڑی ہے، امن ہوگا تو ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ اسلام نے معیشت کا مکمل نظام دیا ہے، اسے فالو کیا جائے۔ سعودی نظام کے خاتمے سے ملک کی معیشت میں واضح بہتری آئے گی۔ سہرانے میں کراچی کے بڑے تاجروں کی بھی شرکت۔ لوور دیر کے ہیڈ کوارٹر تیمر گرہ میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جلسہ منعقد ہوا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید کے بعد ملک کی ہڑتال اور اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے 22 مئی کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ عوام پر بھاری ٹیکس اور مہنگا پیٹرول غریب طبقے پر ایک ظلم ہے، ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔